अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा तमाम मखलूक़ात पाशपग व्रज़ु के पैदा करी दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाई चे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ज़मा लास उनिव औरात ओ फरमाइल चे अबू हुरैरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मका द खाली पौरज़ बांदे पैदा करा। द एतवार पौरज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन पज़मका बांदे गुरुन पैदा करल और द गुल पौरज़ बांदे वने बूटी अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करल और द नह पौरज़ गुनाह और द गुनाह असरात अल्लाह पैदा करल और द चारशंबे पौरज़ बांडे नूर और नेक आमाल सालिहा अल्लाह पैदा करल और द ज़ियारत पौरज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन दा तमाम हैवानात चे सुमरऊ दा पैदा करल और द जुमे पौरज़ बांदे रब्बुल आलमीन इंसान पैदा कर। नदीज़ है कि द इंसान द पैदाइश खबर कीगी चे अल्लाह रब्बुल जलाल इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम द जुमे प मुबारक औरज़ बांदे पैदा कर दे। उस द जुमे दे मुबारक औरज़ ता यौमुल जुमआ वली वई नो हदीस मुबारक के रागली दी द जुमे रोस्ता द जुमे दा नुम ज़का वर्कड़े शवे दे चे पदे की द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बदन मुबारक द रूह सरा यौज़े शवे दे और रूह पकी अचूली शवे दे। द जुमे पौरज़ बांदे आदम अलैहिस्सलाम जन्नतुन ततले दे और बिया द जन्नतुन न वापस चे रातलो नो दाम द जुमे मुबारक औरज़ हुआ और देना अलावा नूर किताबुन लिखली दी द जुमे औरज़ ता जुमा ज़कवई चे परवज़ द महशर दा तमाम आलमीन दा ब यौज़ेशी
دا تمام انسانان دا به یو جماعت شي کم چې جنتیان دی هغوی له به الله خپل دیدار ورکوي د خپل دیدار د پاره راجمع کوي به او دا به د جمعې ورځې یعنی د جمع کولو ورځ به وي جمعې ته جمعه ځکه وایي الله رب العالمین د جمعې دا ورځ مبارکه او بختوره ګرځولې ده د جمعې په ورځ کې ډېر لوی خیر او برکت الله رب العالمین ښودلی دی رب العالمین فرمائی یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو اے مومنانو اذا نودی للصلاة کله چې تاسو ته आवाज یعنی اذان وکړي شي د مانځه د پاره فسعوا الى ذکر الله نو د الله د ذکر د پاره یعنی د مرز د پاره په غړندې قدم سره راشه په توندې سره په تاده سره راشه وزر البيع او د دنیا د اغشتل خرصول او کاروبار او روزگار دا پځه پرېږدا ذالکم خیر لکم دا د دنیا کارونه پرې خودل او جمعات ته پمنډت لل دا ستاسو د پاره خیر او برکت ان کنتم تعلمون که چرې تاسو پوهیږئ د جمعې مبارک ورځ دا د مسلمان د پاره الله مقرر کړی د چې دا به خاص د عبادت ورځي مسلمان تا د عباداتو چوټي نه ملاويږي دی به هر وخت هر لمحه کې عبادت کوي خو خاص د جمعې ورځ دا پورا ورځ دا د الله د عبادت د پاره الله خاص کړی دا مقرر کړی دا چې په دې کې ډېر عبادت وشي د نور ورځو په نسبت پیغمبر علیہ السلام خپل صحابه کرامو ته او فرمایل وای تاسو لا پکار دی چې د چا وسوي چې اغوي د جمعې د ورځې ځان له بیل لباس خاص کی د جمعې په ورځ پاکیزه لباس واغوندي خوشبوئی او لګي او هغه لباس پاکیزه لباس کی جمعات تراشی د جمعې مونځ د پاره چې حضور علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایلی دي نو معلومه شو چې پیغمبر علیہ السلام خپل صحابه کرامو ته او خپل امت ته راه راست خودل ده د هدایت لارې خودل ده پدې کې به خامخا زمونږ د پاره ډیر لوی خیری الله فرمای ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ د جمعې ورځ د نور ورځو نه ځان له اوچت شان لري او څنګه چې د بندیانو د پاره بادشاه وي یو سردار وي د کال د میاشتو د پاره سردار وي داسې هفته کې دروازو د پاره سردار او ورځ شته چې هغه د نور ورځو نه ممتاز حیثیت لري پیغمبر علیہ السلام فرمائی سید الایام الجمعہ دا ورځو سردار ورځ دا یوم جمعه دا د جمعې ورځ دا د ورځو سردار دا پدې کې د الله رحمتونه د نور ورځو په نسبت زیات نازلېږي د جمعې ورځ د مسلمان د پاره الله خاص کړی دا او په دې ورځ کې الله هغه برکتونه بندل ورکوي چې هغه برکتونه په نور ورځو کې نه ملاويږي هغه رحمتونه الله نازلې کوم چې په نور ورځو کې نه نازلېږي د جمعې د ورځې خاص اهتمام پکار دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کوم بندا د جمعې په ورځ جمعات ته راځي چې څومره په وخت راشي
د جمعات په دروازه کې فرشتي ولاړې وي او هغوی سره یو رجسټر وي. اوس دغه فرشتي په خپل رجسټر کې د ترتیب مطابق چې څوک جمعات ته راځي د هغوی نومونه لیکي، چې څوک د جمعې مانځله د ټولو نه اول راغی نو د هغه نوم د ټولو نه اول ولیکلی شي. د جمعې مانځله ورپسې راغی نو د ده نوم په دویم نمبر ولیکلی شي. دغه شان چې څوک کم وخت راځي نو هغه شان په ترتیب ولا نومونه لیکي په دې رجسټر کې. او د دې رجسټر د دې نوم لیکلو فائدہ بدای چې دا به الله ته وړاندې شي او الله به فیصله وکړي چې دې خلکو دا نومونه په رجسټر کې راغلي دي د دوی د جمعې مونځ شوی دی، او چې بیا د دې نه وروستو آخر کې کله امام ته خطبه او اذان شروع شي، د امام د پاره اذان شروع کیږي، لا مؤذن را پاسېدلی نی اذان د پاره چې هغه فرشتې په منډه منډه خپل رجسټر بند کړي او د دې نه پس راشي او دا فرشتې امام ته مخامخ په مسجد کې کینی، نه امام تخکاری نه قوم تخکاری، خو دغه فرشتې د دې جمعات د پاره وي. دا فرشتیم کینی، مؤذن را پاسی، امام په منبر باندې کینی او مؤذن و تمخت الله اکبر الله اکبر اذان شروع کی. دې فرشتو رجسٹر بند کړي او د امام مخ ته ګوري او اوس کو څوک جمعات ته راځي نه د جمعې مانځه لپاره راغلی به وي خو نوم یې په رجسټر کې نه لیکل شوی. د الله د قانون مطابق دا خلک داسې دي لکه چې دوی جمعه نه ده کړې، مونځ یې وکړو الله یې ته نه خوښوي نه یې قبلوي. ځکه د جمعې په ورځ د باندې اړو فکر یې نه دی کړی، د باندې ناوخته شوی دی، ناوخته راغی، په داسې وخت کې راغی چې فرشتو رجسټر بند کړی د ده نوم د رجسټر نه بار پاتې شو. او د جمعې په ورځ باندې د چا نوم چې په رجسټر کې ولیکلی شو نو دا کامل مؤمن دی، او د فرشتو د رجسټر نه چې د چا نوم بار پاتې شو نو یو بل رجسټر شته هغه د منافقینو دی، په هغې کې د ده دا نوم ولیکلی شي. نو کم خلک چې د جمعې مانځه لپاره فکر لري او په وخت راغی نو د کامل مؤمنینو په فهرست کې د کاملو مؤمنانو په رجسټر کې د هغې نوم فرشتو په خپل لاس ولیکه. او کم چې د جمعې مانځه له ناوخته راغی داسې وخت کې راغی چې د امام تقریر ختم شو او خطبه شروع شي نو په داسې وخت کې چې څوک راغلل د هغوی نوم په منافقینو په فهرست کې لیکلی کېږي. او په ځان باندې یریدل پکار دي. بعضې کتابونو لیکلی دي وایي کم خلک چې د جمعې مانځه له نه راځي یا دومره ناوخته راشي چې ایله مونځ کې فرضو کې شریک شي، د دوی نوم د رجسټر نه بار شو، یو جمعه داسې وشوه، دویمه جمعه دله الله توفیق نه ورکوي چې جمعات ته راولي، خو که بیا هم راغی جمعې مونځ ته شوی او یا چېرته رکات یې رالاندې کړ نو د ده نوم هم بیا هم په رجسټر کې رانغی، د منافقینو په رجسټر کې شو، او په درېیمه جمعه باندې د ده نوم پوخ د منافقینو په رجسټر کې هم ولیکلی شي او د دوزخ په دروازه هم د ده نوم ولیکلی شي. د جمعې مبارک ورځ د مسلمانانو د پاره خاص د عبادت ورځ ده. الله رب العالمین فرمائی یا ایها الذین آمنو، اے مسلمانانو اے مومنانو، اذا نودی للصلاة، کله چې تاسو ته اذان وکړي شي د مانځه د پاره، من یوم الجمعة، د جمعې په ورځ، فسعوا الى ذکر الله، نو د دې مانځه د پاره ډېر په تیزۍ سره راشئ. وذروا البیع،
او د دنیا دا کاروبار او تجارت اغشتل او خرصول او دکانداری دا بند کا پریک دے دا اغشتل خرصول دا دا الله فرمان او دا الله حکم دے چې دا د دنیا کارونه پرې دے د جمعې اذان چې څنګه کیږي دغه سره جمعه طرف ته دوړ بلګې منډه بوخي دنیا کارونه به پرې دی او د دنیا کارونو کې بیا بنده مشغول وي دا حرام کار دی دکانداری اسه خو حلال کار دی تجارت کول اسه خو حلال کار دی جایز دی او د جمعې په ورځ چې اذان وشو د دین پس دکانداری حلال و خو اوس حرام شو اوس کده سو واغشتل نو حرام دی کورته یوړل صدې خرج کړل نو حرامه پیسې دی او ګټلې تر دې چې دا روټه خوړل خو حلال دی تیار روټه به خو کده او خوړل نو دا حرام دی او خوړا د جمعې په ورځ د اذان نرستو بنده کور کې ناشتي دا ناشته حرام د ګناه کې حسابيږي او چې بنده روټه خوري یا اسه ناسوي دا حرامي او کدی نه علاوه بنده موبایل کې ګوته وي ټي وي ته ناشته یا فیسبوک کې لګیا دی یا اخبار ګوري دا د ګناه کارونه دي تر دې کتاب لیکلي دی د جمعې په ورځ یو بنده کور کې اسه ناشته نفلونه کوي یا تلاوت کوي نو دا ګناه ده لکه یو خو دا الله حکم دی چې وزر البيع دا ارس پرېږ د دنیا ټول کارونه او فسعوا الى ذکر الله جمعه ته منډه لګوا دې وخت کې نه تلاوت قبلېږي نه د کور کې نفل کول قبلېږي ته جمعه ته راځي یو بل اهمه مسله درته واضح کوم تاسو به کتلی وي اسه د ماسپخین مون 3 رکعات فرض وي د ماسپخین مون صرف 3 رکعات فرض وي او د جمعې په ورځ باندې 3 نه وي 2 رکعات فرض دي او دا 2 رکعات ولې فرض دي هغه 2 ولې معاف شو یو کتاب لیکلی دی د جمعې په ورځ د الله خوخه ده چې تاسو د خطیب تقریر او مسله وره بیان وره خیر دی الله وی زبر تخبل فرض کی تخفیف او کمیرا ولم چې 3 د کول خیر دی 2 کدا فرض شو هغه 2 امام لور ک چې هغه ټیم کې ته داغه نه سوور او سجده کی د جمعې په ورځ دا 2 رکعات فرض معافشه وی دی د پاره دی چې تاسو به د جمعې خطبه او د امام مسله او بیان او د خطیب تقریر اوره جمعه کې ډیر لوی کمالات خیر او برکات پراته دي او د جمعې اهتمام ډیر پکار دی کم خلک چې د جمعې د پاره تیاری کوي نو دا به دا جمعې د منځونو د تقریر د شروع کېدو نه ډیر مخکې کوي کتاب لیکلی دی چې څوک وایي چې زه د الله خوښم او د جمعې په ورځ زمانوم د فرشتو پر رجستر کې اول راشي د اذانونو نه د مخ کې ځان تیار کی او اذان سره پیوست جمعه تر روان شي او کم خلک چې محروم پاتې شي نو هغه ته ډېر لوی نقصان برسیږي هغه په دنیا کې هم په آخرت کې هم پیغمبر علیہ السلام فرمایي د جمعې په ورځ باندې چې کله بندا د ټولو نه اول جمعه تراغه دون ثواب به الله ورکي لکه یو اوخ چې حلال کو او ټولې د الله په نوم خیرات کو او څومره ثواب داغې نه بزیات ثواب دغه بندل ورکي چې د جمعې په ورځ جمعه تر ټولو نه مخکې راشي
او بیا چې څوک ناوخته کوي نو دویم نمبر چې راځي نو د هغه دپاره دومره ثواب لکه چې یو غوا غوایي حلال کړي او ټول خیرات کړي او څونه ثواب وي دغه هومره ثواب به الله ورکوي. او بیا د دې نه هم پس څوک جومات ته د جمعې مانځه له راغلل لکه چې ګډ یا ګډې حلاله کړه او صدقه او خیرات یې کړه څونه ثواب وي دغه هومره ثواب. او که د دې نه هم ناوخته یې کړه او جمعات ته د جمعې مانځه دپاره راغې دونه ثواب لکه چیلې چې حلال کی او صدقه او خیراتی کی داغه عمره ثواب. او اخر کې چې بنده ډیر نا وخت کی لکه چې یو چرګ چرګوړي حلال کو د الله په نوم خیرات کو دومره ثواب. او د دین هم نا وخت اخر وخت کې راغې نو لکه د چرګي اگې چې د خیرات کړه سونه ثوابي دونه ثواب به ملو شي او چې د دین پس راځي نو پټي ثواب هم نه ملاويږي. دا چې ثواب نه ملاويږي دا چې بالکل د خطبه په وخت کې راشي نو دې محروم پاتې شو د اجر او ثواب نه. بیا د جمعې د ورځې اهتمام ډیر دی. الله رب العالمین په جنت کې خپل دیدار باور کوي بندیانو ته جنتیانو ته. نو په دغه وخت کې د جمعې ورځ براشي په جنت کې یو بازار به ولګي او هغه بازار کې ځای په ځای اونې به ولاړې وي او هغه اونو په تنو باندې ښکلي ښکلي تصویران به لګېدلې وي. د ښکلي انسانانو ښکلي شکلونه به په هغه اونو کې ځوړند وي او ډېر زیات تعداد به وي. وای دا ټول جنتیان با د جمعې په ورځ دغه بازار ته وځي. جنتیان به ګوري ځان له به پکې شکلونه او تصویران خوښوي چې چا ځان له کوم تصویر خوښ کو فوراً به د ده شکل هم هغه شان جوړ شي. هر جنتی به ځان له یو شکل خوښوي او چې کوم باندې ګوته کېښوه چې دا مې خوښ دی نو بس هغه شان د ده شکل صورت به جوړ شي دی به هغه شان ښکلی شي حسین او جمیل به شي. د دې نه پس چې شکل بدل شو ښکلی شو جنت کې یو هوا به ولګي دغه بازار کې هوا به راوالوځي او دلته په دنیا کې چې هوا راوالوځي نو هغې کې ګرد و غبار وي او په جنت کې چې هوا راوالوځي نو هغې کې خوشبویه به وي او رونق او نورانیت به وي. نو هغه رونق روحانیت او نورانیت دا به راپریوځي د انسانانو په مخونو باندې او خوشبویه بم په بدن را پریوزی. نو دغه وخت کې دا جنتیان د دوی حسن به نورم زیات شي او د دوی میک اپ به وشي. دوی چې کورونو ته لاړ شي نو ښځې به تپوس کوي چې دا دومره ښکلې شوې نو دا سړی به ورته وایي چې تاسو خو هم ډېر ښکلی میک اپ شوی دی. دا زنانه به ورته ګویا شي چې تاسو بار ووتې واپس راتلی هوا راواله ته هغې هوا سره مونږ هم همداسې شو. د دې نه پس به بیا دا جنتیان د خپلو کورونو نه وځي یو لوی میدان به وي او دغه میدان به خاص ځان له یو جنتي هغه جنت کې به ډېرې کورسۍ لګېدلي قطارونه به وي او د نور یو لوی منبر به وي. دغه ځای کې الله به د خپل ځان او د بندیانو ترمنځ چې څونه حجابات دي هغه ټولې پردې به لرې کړي او خپل دیدار به ورکوي. چې الله رب العالمین جنتیانو ته دیدار ورکوي دې کې به څه خلک داسې چې الله ته به ډېر نږدې ناست وي ډېر به نږدې وي او څه خلک به داسې چې لږ رستو به وي څه خلک به داسې چې بالکل رستو به وي هغوی چې الله ته ګوري نو پوره به ورته واضحه نه ښکاري. دا چې کوم ډېر نږدې دي دا به اول پیغمبرانی
ورپسې دویم قطار په کرسو کې دا به د صدیقین وي، نمبر 3 قطار هغه به د شهدا وي، څلورم قطار هغه به د ټولو امتونو وي، او پنځم قطار د دې امت چې کم هغه منځګزار چې د جمعې مانځله ناوخته به راتل هغه به د ټولو نه اخر کې قطار کې ناستي. نو هر چاته الله به د خپل ځای نه ښه پوره ښکاري، خو چې دا د جمعې مانځله ناوخته راتلل او دوی په جمعات کې رستو کې ناستل، همدغه شان به دوی په جنت کې د الله د دیدار نه لږ محروم وي، لږ به لرې ناستي، پوره واضحه به الله ورته نه ښکاري. مجدد الفسانی رحمت الله علیه لیکلی دي وایي چې کم بنده وایي چې زه دې په جنت کې په لومبو قطارونو کې الله ته مخامخ کېنما او زه دې واضحه بغیر د څه پردو الله ووینما، نو دې مسلمان له پکار دی چې دې د جمعې مونځونو له د وخته ځي. نو چې کوم مسلمان څومره مخکې راغی په جنت کې به هم هغومره مخکې کینی. او په نن دور کې عموم په دې خبرو باندې بخارا او سمرقند پاغه کې عوام او علما ټول په دې خبرو عمل کوي. بخارا کې چې دروازه د جمعې په ورځ 10 بجې شي نو ټول علاقه مکمل بند شي او ټول عوام جمعتونو ته راشي او داسې رشوي چې په جمعات کې د قدم خودو ځای نه، او د ټولو عوامو دا سوچ دی چې دا یو منظر دی د جنت پشان چې څومره د وخت جمعات ته د جمعې په ورځ لاړو دومره په وخت به الله ته جنت کې نږدې کېږو، او څونه چې امام ته نږدې وو د هغه خطبې ته په غور ګورو او اورو، دغه شان به د الله بیان مونږ اورو، د الله کلام به اورو، نږدې به یو. د جمعې ورځ دا بختوره ورځ ده، او چې کم خلق د جمعې مانځله د وخت راځي خیر به ملاویږي، او کم خلق چې د جمعې مانځله نا وخت راځي نه هغه به د دغه خیر نه محروم کیږي. وزر البیع دغه لاندې تفسیرونو لیکلي دي وایي چې د دنیا هر یو حلال کاری هغه به حرامي، هغه به نه کې، بس د جمعې مانځه دپاره به راځي هېڅ کار به نه کې، او چې کم کار دی وکړو نه به بر وي نه به برکت وي، هغه کار به بې خونده وي او حرام به وي. او په کورونو کې نارینه که آواز اوري، نارینه که کورونو کې ناست دي نو هغوی د جمعات ته په خپله باندې د جمعې اذان سره سم ځان ورسوي، هر جمعات ته چې وي دوی به د ګناه نه بچ شي. او که د جمعې په ورځ اذانونه وشو او بیا هم سړي په کور کې ناست جمعات ته نه ځي نو دا سړي حرام خور دی، دا حرام عمل کوي، حرام کار کوي، ګناه کوي، د دې په عوض کې عذاب به ملاویږي، نوم به د دوزخ په دروازه لیکل کېږي. او چې کورونو کې زنانه دي نو چې کومې زنانه خپلو نارینو ته دا نه وایي چې جمعات ته لاړ شه، نو په دې سړو په ګناه کې دا ښځې هم شریکې شوې. نو که مور د خپل بچي ته به وایي چې بچی د جمعې اولنۍ اذان وشو جمعات ته ځان رسوه، ښځه به خاوند ته وایي چې سړی جمعات ته ځان رسوا، خور به خپل رور ته وایي چې جمعات ته ځان رسوا، او لور به خپل پلار ته وایي چې بابا جمعات ته ځان رسوا. هر زنانه چې هغه که ښځه ده که مور ده که لور ده که خور ده هره رشته چې وي خپل نارینه ته به وایي چې جمعات ته ځان رسوا. که دې زنانو دا خبره ونه کړه نو سړي خو هم ګناهګار او ښځې به هم په لعنت ککړې ټولې به ګناهګاري. د جمعې ورځ دا د قبلېدو ورځ ده، د الله د دیدار د پاره د جمعې ورځ خاص ده. یو مسله به درته وښیمه چې د جمعې په ورځ کم خلک د امام مخ ته ګوري، د خطیب مخ ته ګوري، پر ورځ د محشر په جنت کې به
الله به فیصلو کی جنت ته ولاړ شي او په جنت کې چې د جمعې ورځ راشي نو دې خلکو ته الله بغیر د څه پردو ښکاري د الله او د دې بندیانو منځ کې پردې او حجابات بني د جمعې په ورځ چې امام خطبه کوي یا مسله کوي بیان کوي نو دغه وخت د امام مخ ته کتل دا سری بیا و الله جنت کې خپل دیدار در کوي د جمعې ورځ کې ډېر فضیلتونه دي ټول دی الله راکړي او تاسو ته به زه یو درخواست وکړم چې د جمعې په ورځ باندې تاسو ناوخته راځئ ستاسو نه پس به بیا ستاسو بچي د جمعې مونځونه هم نه کوي که تاسو د جمعې مانځله ناوخته راځئ ستاسو نه پس څه دی خیال دی دا بچي به د جمعې مونځو کې نه نو که تاسو اوس دوی ته سبق ورکړه د جمعې دپاره لومبني اذان سره جمعات ته ډک کو جمعات ته آباد کو ته به نه خو بچی به د بیا د بابا طریقه کوي نو چا چې کومه طریقه روانه کړه بچی به هماغه شان کوي نو اوس دا مې یو درخواست درته وکړه چې دا د جمعې ورځ بختوره ده په دې کې تاسو جمعې مونځ له ډېر ټیم ورکې او ډېره توجه ورکې اهتمام سره دا عمل وکړي حدیث مبارک کې راغلی د جمعې په ورځ باندې چا چې سورت کهف وې سورت کاف چې چا وې د تیرې جمعې نه تر دې جمعې چې د ده نه څونه ګناهونه شوي ټول واړه ګناهونه به ورته الله معاف کړي او تر د راتلونکې جمعې پورې به د ګناه نه بچو ساتي موږ سره سورت کاف خو سکه د جمعې د مونځ ټیم هم نه او خيار خلقي اغیم جمعات ته په هغه ټیم کې راځي کله چې امام خطبه شروع کوي یا نیت تړي چې تاسو څه عمل کوئ د دې به بیا الله له جواب هم ورکوي او الله به بیا حساب کتاب کوي یا تپوس کوي دې خو به موږ سره جواب نه ته ولې سوي چې زه کور ناستم نور ته یا ګرمي نو ایسی ته ناستم ګرمي مې کېده نه دا خو جواب نه دی تب الله له سم جواب ورکې دا غي نه پس به بیا تا ته سزا یا جزا ملاويږي یا به معافي ملاويږي د جمعې په ورځ سورت کهف کې بل یو فضیلت دا دی حدیث مبارک کې راغلی چا چې د جمعې په ورځ سورت کهف تلاوت وکړه نو د خپو نه واله تر د اسمان د سره پورې یو نور او یو رڼا به پیدا شي چې به دته دلته نه ښکاري په پل صراط به دغه رڼا راځي او دته به رڼا کوي دی به پې پوري وځي د تیندکونو د تېروتو نه به دی بچ کېږي د جمعې په ورځ اهتمام پکار دی او دین علاوه د جمعې په ورځ مازیګر مانځه نه وروستو اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما دا درود شریف چې چا اتیا ځله ووی د جمعې په ورځ مازیګر مانځه نه وروستو چا دا درود شریف ووی اتیا ځله الله پاک به د اتیا کالو ګناهونه معاف کی او د راتلونکي اتیا کالو کې به د ګناه نه بچو مساتی او که جمدې پاتې نشو نو بیا هم د اتیا کالو عمر نه کې بولا عملنامه کې واچولی شي او دین علاوه اخیری خبره کوم چې د جمعې ورځ د قبلې دور ورځ د چې څه دعا دې وکړه هغه قبلېږي او بعض علماء فرمایلی دي چې د جمعې په ورځ د ړومبي اذان نه وروستو تر د ماښام نور پرېوتو پورې څومره وختونه دي په دې کې دعا کوه نو د ټولو وختونو کې دعا قبلېږي نو تاسو دا وختونه مه ضایع کوئ الله طرف ته متوجه شئ وعده وکړئ چې انشاءالله راتلونکي جمعې لکه ژوند او خیر او پخپله او خپل زامن به پخپله جومات ته راولو وعده ده انشاءالله ټول به راتلونکي جمعې له ښه په وخت ړومبني اذان نه که مخکې نه اذان سره ټول یو ځای راځي وعده ده انشاءالله الله پاک دې زموږ دا وعده په خپل دربار کې قبول کړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے